تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا۔ اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال۔ تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا۔ یہ ٹائم کی جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو ایک وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے۔ تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے، وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے۔ جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں۔ تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے۔ اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے۔ ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا۔ کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال۔ یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے۔ جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن وہ میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ۔ تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں۔ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو۔ انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں، ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے۔ کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال، ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی۔ تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی، ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئی یا 1 کروڑ سال بعد آئے۔ جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت، ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، وہ بالکل قریب ہے، وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان۔ اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں۔
भिखारी बन को तो पसंद नहीं किया गया ना, एक शख्स भीख मांगता है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया, तो पूरी कौम पूरा कंट्री भिखारी बन के IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा हुआ हो तो हमारे नबी इसको पसंद करेंगे कि वो मुसलमान कौम हो और कौमी सतह पे भिखारी बन चुकी हो? तो ये उलमा की जिम्मेदारी है लोगों को पैसा कमाने की तरगीब दें, बिजनेस की तरफ लेकर आएं, ये मजहबी जिम्मेदारी है। तो मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं था, मैं गया, मैंने तकरीर की, लेकिन एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार एक चीज़ यहाँ पैदा हो रही है, पैसा कमाने के साथ पैसे की मोहब्बत भी आ रही है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं अपनी स्पीच में ना एक बात कहूँ कि आप यहाँ आए हैं, सारे अरबपति करोड़पति ताजिर हैं, सब अपने अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करता था, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैं ये करता, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे ख्याल हुआ कि एक बात मैं कहूँ कि ज़रूर, लेकिन एक चक्कर ना हफ्ते में एक दफ़ा कब्रिस्तान का ज़रूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाएं पैसा कमाने से। ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको। तो एक दफ़ा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहाँ से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर की चीज़, हर चीज़ हर जगह कहने की नहीं होती। ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए। अच्छा भला हम देख रहे थे इतने करोड़पति लोगों को सुन के, हमें भी ख्वाब आ रहे थे कल हमारे पास लैंड क्रूज़र होगी, 4 शादियाँ होंगी, अब पैसा होगा ज़बरदस्त, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये मौलवी ने आके यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी। तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूँ अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाएं, एक दफ़ा जाके कब्र में जो आपसे पहला कमा के चले गए हैं ना पहले कमा के। ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ और मैं ऐसे मेहनत करता हूँ। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाए। तो मुझे उन पे वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया, वरना लोग बताते कहाँ हैं। मुझे उन यूट्यूबर्स में खुशी हो रही थी, वो बता रहे थे हमने ये कंटेंट बनाया, हमने ऐसे चैनल बनाया, इतने पैसे कमाए। तो अच्छी बात है, शेयर करो यार, ताकि लोगों की गुर्बत खत्म हो, वो भी करें ये काम। लेकिन साथ साथ एक बात, ये पैसा आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा भी बना सकता है, और कारून और फिरौन जैसा भी, अबू बकर उस्मान जैसा भी बना सकता है, और अबू जहल जैसा भी बना सकता है। क्या ख्याल है? ये सारे पैसे वाले लोग थे ना। तो आप पैसा कमा के सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुजार बन जाओ, उस्मान इब्न अफ़ान जैसे गनी बन जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बन जाओ। इसके लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक दफ़ा कब्रिस्तान का विजिट अपने खर्चे पे कर लिया करें, और ऐसे ही नहीं गुजरते हुए वहाँ जाके खड़े होके कब्रों पे देखा करें कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर आ जाएं, लेटना मैंने कहा है थोड़े दिनों में जाके भाई इस कब्र के अंदर। लिहाजा इस पैसे से मैं इस कब्र की तैयारी कर लूँ तो फ़ायदा है, और अगर ये लैंड क्रूज़र ही मेरा मकसद है और मेरा मकसद अय्याशी ही है और शो मारना ही है, तो भाई फिर ये तो कारून ने आपसे ज़्यादा कमा लिया, उन खजानों के साथ ये ज़मीन में धंसा है वो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो थोड़ा सा कभी कभार जब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करो तो थोड़ा सा कब्रिस्तान में, हमें तो अल्लाह ने सहूलत दी है, बहुत ख़तरनाक कब्रिस्तान है ये जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइटें कहीं भी नहीं लगाई, तो यहाँ तो 2-4 लाइटें थी, चरसियों ने चोरी कर ली। अब अंधेरा होता है इसमें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, और जिन भूत भी लोगों को नजर होते नहीं है जिन यहाँ पर, लेकिन लोगों को नजर आ रहे होते हैं, डरे हुए जा रहे होते हैं ना। सरकटा एक दिन नजर आया किसी को, बाद में पता चला वो कमबख्त, वो नहीं स्वेटर ना यहाँ तक उसने किया हुआ था, सर ही नहीं था उस स्वेटर, यूं करके ना कब्रिस्तान पे बैठा रहता था, लोग भाग जाते थे, बस सरकटा आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये जो हमें अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, कभी कभार ऐसा किया करो, यहाँ चले जाओ। रात के वक्त जाओगे तो जैसे आपने एनर्जी अपनी खर्च करनी है ना, तो कहते हैं डॉक्टर 1 घंटे की वॉकिंग से 15 मिनट की जॉगिंग बेहतर है। 15 मिनट की जॉगिंग में इतनी एनर्जी लग जाएगी जो 1 घंटे की वॉकिंग में नहीं होगी। तो दिन में कब्रिस्तान 100 दफ़ा जाने से बेहतर है रात में 2:30 बजे 1 दफ़ा चले जाओ। उससे रात में 2:30 बजे 1 दफ़ा चले जाओ, और वहां जाके बैठो, बेटा आना कहाँ है, यहीं आना है। और ये जो लेटे हुए हैं ना, ये सारे गरीब नहीं थे, ठीक है ना। इनमें बहुत सारे करोड़पति थे, अरबपति थे, 4 शादियों वाले भी थे, 1 वाली भी थे, और बच्चों वाले भी थे, बगैर बच्चों वाले भी थे, जवान भी थे, बुढ़े भी थे, 30-30 साल के भी थे, 15-15 साल के भी थे, 6-6 महीने के बच्चे भी थे। क्या नजर आ रहे होंगे, खबरें जाके देखो। कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे, वो एक शायर ने बड़ा शेर कहा है कि मुझे हवस जो है ना वो तरगीब देती थी। हवस नहीं होती पैसों की, दौलत की, कि ये सिकंदर है, हाँ वो के जो है ना, मुझे पूरा शेर याद नहीं, 20 साल हो गए सुने हुए इसको। उसका खुलासा बता रहा हूँ कि हवस मुझे तरगीब देती थी कि भाई पैसा कमाओ, फिर ये अय्याशी और इतनी इज्जत और ऐसा कुछ होगा और बड़े मज़े होंगे ना, और नाइट क्लब जाएंगे, शराबें पियेंगे और ये कुछ करेंगे। कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, मुझे जो है कब्रिस्तान से मेरा गुजरना हुआ, तो मुझे जो है ना
میری حوث نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے، یہ سکندر اعظم کی قبر ہے، لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس۔ آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو، گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں، گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی، باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی، نوکر ہے آپ کی۔ تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں، آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے، یہ سکندر اعظم ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر۔ مرنے کے بعد بھی ٹینشن، بھائی مر گیا تو کیا کریں، کرے قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے نا اس کو، تو بھائی تو مرا ہے تو بعد والوں کو ٹینشن کیوں دے کے جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جائے تو غسل ہے، کفن ہے، پھر قبر ہے، پھر اس قبر پہ دعائیں بھی ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ، پھر اصحال ثواب، اور ابا کے لیے کنواں، اور مسجد میں دیکھا ہو نا یہ جمشید بھائی، مرحوم جمشید کے لیے، کوئی مرحوم جو بھائی جو نہ ہو زندہ ہو ان سے پیشگی معذرت، بہت سے جمشید مرحوم بھی تو ہے نا، تو یہ پنکھا جمشید مرحوم کے لیے مسجدوں میں دیکھا ہوگا، اب تو کم ہو گیا، پہلے بہت لکھا ہوتا تھا۔ یہ جو دریا ہے یہ فلاں صاحب کے اصحال ثواب کے لیے، یہ ہوتا ہے لوگوں میں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، تو جب آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوتا نا تو تمام تر ٹینشنوں ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہوتے ہو، کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے سے میری خوشیاں بڑھیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انسانی عقل یہی کہتی ہے، انسانی عقل کہتی ہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو گے یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ گھر میں پالو گے تو آپ کی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی ماہر شماریات، اکاؤنٹنگ کا ماہر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے، خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مذہب کچھ اور کہتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے، بے شک، لہذا سیونگ کیا کرو، لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے۔ اب جو اپنی عقل کو اللہ سے زیادہ، اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، لہذا وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے۔ لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو ہماری عقل اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ کے کہنے پہ صدقہ خیرات کریں گے۔ میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑی سی رقم ہدیہ دیا کرتا تھا۔ ہم تو طالب علم تھے، ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہوتے تھے لسی میں اور چائے پراٹھوں میں نکل جاتے تھے، تو تھوڑے سے پیسے میں اپنے شیخ کو ہدیہ دیا کرتا تھا۔ تو ایک لفافے پہ میں 5 روپے ڈال کے یا تھوڑے سے اماؤنٹ تھا اس پہ لکھتا ہدیہ، اور دوسرے میں صدقے کی کچھ رقم۔ حضرت نے کہا تھا کہ ہر طالب علم ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے اپنی آمدن سے، تو تھوڑی سی رقم میں لفافے میں ڈال کے اس پہ پتہ ہے کیا لکھتے تھے ہم لوگ؟ وظیفۃ لتوسعۃ الرزق۔ اس لفافے کا نام تھا یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا، یعنی حضرت نے صدقے کا نام صدقہ نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی آمدن بڑھانے کا وظیفہ۔ آج کل لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا، یہ 100 دفعہ پڑھو گے صبح تو آمدن بڑھے گی، یہ شام 100 دفعہ پڑھو گے تو آمدن بڑھے گی۔ حضرت فرماتے تھے وظیفہ آمدن بڑھانے کا یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے۔ تو اس لفافہ جس پہ صدقے کی رقم ہوتی تھی، اس لفافے پہ لیبل کیا لگا ہوتا تھا؟ آمدن بڑھانے کا وظیفہ، آمدن بڑھانے کا وظیفہ۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کہاں سے آ رہا ہے یہ 4 کہاں سے پال رہے ہو، 19 بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہو، صدقہ شروع کر دو، آمدن بڑھانے کا کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا الذین یؤمنون بالغیب۔ شروع میں اللہ نے غیب کی تلوار چلا دی ہے، جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کریں گے اسلام سے فائدہ وہی اٹھائیں گے، اور جو یہ کہیں گے کیسے صدقے سے رقم کیسے بڑھتی ہے وہ سوچتے رہیں گے اور مر جائیں گے۔ اسلام نے ہمیں بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو توکل کا موقع کیا ہے؟ جہاں اسباب یہ کہہ رہے ہوں کہ کامیابی اس میں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ کامیابی اس میں نہیں ہے، اسباب اور اللہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں، تو وہاں جو اسباب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے، اور جو اللہ کے آرڈر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا یہ اس کی علامت ہوگی یہ اسباب کو اصل نہیں سمجھتا، یہ اسباب بنانے والے کو اصل سمجھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ بیمار ہیں، آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، علاج نہیں کرتا، مر جائے گا آپ،
تو یہ توکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں اسباب اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا رہے آپس میں نہیں ٹکرا رہا۔ اللہ نے کب کہا کہ علاج نہیں کرو بھائی؟ آپ جاب نہیں کر رہے، کاروبار نہیں کر رہے، لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا، آپ کہیں اللہ پہ اعتماد، اللہ کھلائے گا۔ تو بھائی اللہ نے تو حکم دیا ہے کاروبار کر، دکان چلا، جاب کر۔ یہاں اللہ کا حکم اور اسباب آپس میں ٹکرا رہے ہیں؟ بولو نا یار، کیوں نہیں بولتے آپ؟ نہیں ٹکرا رہے تو نہیں بولنا، کون سے کیا جا رہا ہے آپ کا؟ آپ دکان کھول کے بیٹھتے ہی نہیں ہو، دوپہر 2 بجے دکان کھولتے اور 3 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتے ہو۔ بیگم بول رہی ہے، بچے بول رہے ہیں، ابا ایسے دکان کہاں چلے ہی؟ آپ بولتے ہو چلانے والا کون ہے؟ کون ہے چلانے والا؟ اللہ۔ پھر مثالیں دیتے ہو، دیکھو وسیم کے پاس فری پھوکٹ کا کیسے پیسہ آ گیا، اس کی تو کوئی دکان نہیں ہے۔ تو یہ غلط توکل ہے، یہ وہ، کیونکہ یہاں دکان کو ٹائم دینا اور اللہ کا حکم آپس میں بولو نہیں رہے، ٹکرا ہی نہیں رہے۔ اللہ نے کب کہا کہ دکان پہ نہیں بیٹھ؟ لیکن دکان ہے اور ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ادھر لمبی لائن ہے گاہکوں کی، کسٹمر کی۔ اب شٹر گرا کے جماعت سے نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ میرا بزنس کا لاس ہوگا، اتنے سارے کسٹمر یہاں سے ٹوٹ کے غفار کی دکان پہ چلے جائیں گے اور مجھ سے یہ ٹوٹ جائیں گے۔ ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ دکان کھولو یا بند کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو۔ بولو نا ادھر توجہ۔ یہاں اللہ کا حکم اور کمانے کے اسباب آپس میں ٹکرا رہے، ایسے موقع کے لیے یہ آیت ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ اب سوال پیدا کیتی، کیسی عجیب آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی اور اس کو روزی دوں گا۔ اب انسانی عقل کہتی ہے روزی کیسے دے گا اللہ؟ روزی کے اسباب پہ تو میں لات مار کے آ رہا ہوں، دودھ کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے، کپڑے کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے، اور میں دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو اسباب تو نہیں، اسباب تو رزق پہ لات مارنے کے پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں روزی دوں گا۔ اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا گمان تو یہاں سے روزی ملتی ہے اور اس روزی پہ میں لات مار رہا ہوں، تو اللہ کہے گا وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے، وہاں سے دوں گا کیسے؟ یہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا تو یہ تو تمہارے گمان میں آ گیا نا۔ تبھی علماء کہتے ہیں وہاں سے روزی آنا جہاں سے گمان ہی نہ ہو، یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ خاص کس کی طرف سے گفٹ ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، آپ کی کسی نیکی کے صلے میں۔ تو میرے بھائی صدقات و خیرات بھی وہی کرے گا جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا۔ ماں اور باپ کو پالنا، آج کل ہماری ینگسٹر میں ہی ماں باپ سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، دیکھو میری دنیا میں بڑی ٹریولنگ ہوتی ہے، کتنا بے وقوف میں ہوں نہیں جتنا نظر آتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں کی ہیں تو دنیا کا سب سے بے وقوف انسان یہی ہے، اور 19 بچے ہیں تو سب سے بے وقوف آدمی یہی ہے۔ اتنا نہیں ہو جتنا آپ سمجھتے ہو۔ دنیا میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ حقوق کی باتیں، حقوق، رائٹس، آج کل بہت سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہے نا، جانوروں تک کے حقوق۔ سائنسدان نا جب خلا میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے نا چاند وان پہ، تو پہلے بندروں پہ اور چوہوں پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اس کو بندر کو بھیج کے دیکھو بچ کے آ گیا تو پھر ہم بھی ٹرائی ماریں گے۔ سارے تجربے انسانوں سے پہلے کس پہ ہوتے ہیں؟ جانوروں پہ، چوہوں پہ، بندروں پہ۔ تو ایک جانوروں کے حقوق کی ایک تنظیم نے نا رشیا میں، جب یہ ناسا والوں نے جو رشیا کے جو خلا میں بھیجنے والے سائنسدان ہیں انہوں نے بن مانس وغیرہ پہ تجربے کیے، تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو گئی کہ اسٹاپ کلنگ اینیملز، جانوروں کو مارنا، کیونکہ بہت سے گئے اوپر ان کا انا للہ ہو گیا۔ بندر کو بھیجا وہ شارٹی ہو گیا مارکیٹ سے نا، وہاں اس کا دم گھٹ گیا، کیا ہو گیا۔ ایک بن مانس بچ کے آیا تھا تو اس کو پھر انہوں نے 10 سال تک رکھا، اس کی بڑی سیوا کی کہ یہ زندہ بچ کے آ گیا ہے۔ تو اس پہ لوگوں کی تنظیمیں نکل آئی تھیں کہ جانوروں کو قتل کرنا چھوڑ دو۔ تو جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کراچی میں اتنے کتے، کتوں کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دنا دن، اور سب کتے ہی ہوتے ہیں۔ یا تو کوئی اور مخلوق ہو رہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، جتنے بچے ہوں گے بھی سارے کیا؟ کتے۔ میں بہت اس پہ میں نے آواز اٹھائی تھی، بھائی اتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو کسی نے مجھے بولا جانور ہے اس کی نسل پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا پیدا کتے ہو رہے ہیں نا، یعنی اگر کتے سے کچھ اور مخلوق پیدا ہو رہی ہوتی تو ہم اس پہ مشورہ کر لیتے، 2-4 کتے بھی کافی ہوتے ہیں ٹینشن دینے کے لیے۔ یہاں کتوں کی ایک پوری نسل پیدا ہو رہی ہے، اور انسانوں کی نسل روکنے کے لیے فیملی پلاننگ والوں کی پوری تنظیمیں اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ۔ کتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، کتوں کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب تو کچھ کم ہو گئے، بہت زیادہ تھے، اب بھی بہت ہیں، آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے کتے ہمارے شہر میں، کراچی میں حال خراب ہوا ہے۔
तो उस वक्त तो बहुत वाकयात होने लगे थे, बाइक जाके टकराई, टांग टूट गई, पागल कुत्ते ने काट लिया, बच्चा मर गया, वगैरह वगैरह। तो मैंने उस पे मुहिम चलाना शुरू की, भाई इन कुत्तों को मारो। तो मुझे लोगों ने आके कहा कि जो जानवरों के हुकूक की तंजीमें आपके खिलाफ केस कर देंगी, एक कुत्ता भी आपने मार दिया और वीडियो बन गई ना, गए। तो इससे पता चलता है भाई कुत्तों के हुकूक के मुहाफिज भी दुनिया में बोलो हैं, इस पे तंजीमें बनी हुई हैं और इसमें इनको बहुत करोड़ों डॉलर मिलते हैं इनको इस पे खर्च करने के लिए। बच्चों के हुकूक की तंजीमें भी हैं, बहुत सख्त हुकूक हैं बच्चों के, होने भी चाहिए। कारी साहब ने बच्चे को मार दिया, जेल हो गई, होनी चाहिए बिल्कुल, हम भी इसके कायल हैं। इस्लाम में तो बच्चों के बहुत हुकूक हैं भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की अनस इब्न मालिक 10 साल, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया और कभी डांटा तक भी नहीं। जायज है, बच्चा शरारत कर रहा हो तो माँ बाप उठा सकते हैं हाथ उसके ऊपर, हर एक को इजाजत नहीं है। बच्चों के हुकूक की तंजीमें, खवातीन के हुकूक की तंजीमें। अब हमारे यहाँ एक वो है, वो आजकल असम्बली में गई हुई है, वो खवातीन के हुकूक की अलमबरदार बन के सारे सेकुलर कवानीन नाफिज करवा रही हैं असेंबली में, कोशिश कर रही, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है उसके खिलाफ। मोहतरमा ने कानून बनाने की कोशिश करनी है, जो मर्द अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देगा उस इतने लाख जुर्माना और जेल। गलत है, बीवियों को घरों से बाहर निकालना अच्छा काम नहीं है, लेकिन तहकीक तो की जाए ना पहले कि इसने नाजायज निकाला है या जायज निकाला है। नहीं, तहकीक नहीं, जो भी घर से बाहर निकालेगा जेल। भाई अगर कोई माकूल रीजन थी तो फिर तो केस नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ना, खुला के नाम पे जो ड्रामेबाजी हो गई है, कोई भी औरत कोर्ट में जाए कोर्ट खुला पकड़ा देती है, तलाक का पूरा पूरा हक औरत को दे दिया, तो बीवी और गर्लफ्रेंड में फर्क क्या हो गया? खत्म, बीवी भी जब चाहे जा सकती है, गर्लफ्रेंड भी जब चाहे जा सकती है। ये किसके हुकूक की बातें हो रही है? खवातीन। जो हुकूक होने चाहिए उनकी बात नहीं हो रही है, जो नहीं होने चाहिए वो दिए जा रहे हैं। अभी एक कानून पे बहस हो रही है हमारी असेंबलियों में कि डिवोर्स की सूरत में औरत को आधी प्रॉपर्टी दी जाए। यूरोप अमेरिका में ऐसा ही है, आप तलाक दे दें तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। तो ये बात चल रही है हमारी असेंबलियों में। इसका नुकसान क्या होगा? मर्द शादियां करना छोड़ देंगे, बोलेगा यार पागल हूं, गर्लफ्रेंड ही ठीक है भाई, फिर क्या ख्याल है। और अगर वो डिवोर्स देगा तो कागज में नहीं देगा, सबूत ही नहीं होगा, बस वो बोल देगा मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो एंड में इसका औरत ही को नुकसान होगा। तो जायज हुकूक, नाजायज हुकूक, इस बहस में पड़े बगैर औरत के हुकूक की भी तंजीमें बहरहाल बोलो हैं। आपको पता है जितनी आसमानी किताबें हैं, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो कुरान हो, तमाम आसमानी किताबों ने अगर हुकूक को फोकस किया है तो सबसे ज्यादा किसके हुकूक पे आवाज उठाई है? माँ और बाप। और इसके लिए दुनिया में कोई तंजीम बोलो नहीं है। ये है मजहब को जब सोसाइटी से निकालोगे तो जिसका हक सबसे ज्यादा है उसका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और जिसका हक सबसे कम है, बल्कि जो हक बनता ही नहीं है, वो हुकूक भी दे दिए जाएंगे उसको। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं भाई, सबसे ज्यादा बदसलूकी इस दुनिया में उस मखलूक के साथ हो रही है जो आपके सबसे बड़े मोहसिन है, और वो कौन है? आपकी माँ और आपका बाप। इन सेकुलर लिबरल लोगों की जिंदगियों को जाके देखो, खुदा की कसम इनकी नजर में बाप और माँ की 2 टके की इज्जत नहीं होती, सिर्फ एटीट्यूड है, जाहिर ये एक एटीट्यूड है। और जिस घर में बाप की इज्जत हो रही है ना, उस घर में बाप बाप बन के नहीं रहता, वो नौकर बन के रहता है, फिर इज्जत होती है। वो किसी चीज में टांग नहीं अड़ा सकता। बास घरों में आपको नजर आए कि बेदीन है लेकिन बाप की बड़ी इज्जत है, इसलिए कि बाप ने अपनी इज्जत ही खो दी है, वो हर चीज पे कंप्रोमाइज करके बैठा हुआ है, तो फिर वो बाप थोड़ी है। बाप तो होता है जो हमारे अब्बा थे भाई। बाप तो वो होता है जो जिसका ऑर्डर घर में चलता हो, जिसकी मर्जी के बगैर घर में कोई काम ना होता हो, वो वाले बाप मार्केट से शार्ट। वंस अपॉन अ टाइम इस तरह के अब्बा हुआ करते थे, अब नहीं है अब्बा। अब्बा कोई है? अब्बा का काम है कमा कमा के औलाद को खिलाना, रिटायरमेंट के बाद भिखारियों की तरह पैसे मांगना, भिखारियों की तरह पैसे मांगना। और एक बात मैं आप लोग से और भी कहता हूं, देखो बाप जब रिटायर हो जाए ना और आप बाहर जाके कमा के भेज रहे हो, माँ का बहुत बड़ा हक है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन पैसा बाप के हाथों में भेजा करो। लोग क्या करते हैं, बेटा माँ को भेजना शुरू कर देता है, बाप जिसने सारी जिंदगी खिलाया, फिर वो अपनी बीवी से भीख मांग रहा होता है, पान गुटके के पैसे भी किससे मांग रहा होता है। तो ये उसकी शान के खिलाफ है। आज तक वो सुपीरियर था, वो खिलाता रहा, तो बेटा जब जवान हो गया वो कमा के अब्बा के हाथ में दे पैसे, ताकि वो जैसे पहले घर चला रहे थे आज भी वही घर चलाए। अलग से साइड में अम्मा को भी दे वो, ताकि अम्मा भी अपने पान गुटके के पैसे निकाले, वो अम्मा को भी दे। मैं ये नहीं कह रहा उनको महरूम करे, उनकी सारी जरूरतें पूरी करे, लेकिन घर का जो बेसिक नान नफका जैसे पहले बाप ने उठाया हुआ था, अब भी कौन उठाएगा? बाप उठाएगा। मैंने जिंदगियां देखी है, बेचारा रिटायरमेंट के सब कुछ बाप का कमाया हुआ होता है, वो सड़ रहा होता है घर में, चल ही नहीं रही होती उसकी।
तो माँ के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म है, 3 गुना हक ज्यादा है, मीठे लहजे से बात करो। लेकिन सरबरा कौन है? बोलो ना यार, सरबरा तो बाप था, बाप ही रहेगा, मौत तक बाप रहेगा। इस पे कोई बात करने वाला नहीं है, इस पे अल्लाह बात करता है, क्योंकि अल्लाह कहता है जिस माँ ने तुम्हें खिलाया पिलाया वो सुपीरियर है, जिस बाप ने तुम्हें खिलाया पिलाया बोलो वो सुपीरियर है। ला तकुल लहुमा उफ़िन, उफ नहीं करना है इनके सामने। घर में किसकी चलेगी? इनकी चलेगी। तो लेकिन मेरे भाई ये सब बातें जब समझ में आती हैं जब तवक्कुल किस पे हो? अल्लाह पे। अब गोरा तो नहीं रखता, कहते ये पैसा भी खाएंगे हमारा और लाइफ को एंजॉय भी नहीं करने देंगे, इसलिए वो ना बच्चे पैदा करते हैं, ना शादी करते हैं, ना रिश्तेदारी जोड़ते हैं। हर आदमी की एक लाइफ है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया निकाह भी करो। गोरा नहीं करता निकाह, खर्चा बढ़ जाएगा। हालांकि बढ़ नहीं रहा, कुछ भी नहीं, धेला भी खर्च नहीं हो रहा, फिर भी वो डरता है। अल्लाह ने क्या कहा? निकाह भी करो और बीवी पे खर्च भी करो। और अल्लाह ने कह दिया देखने में क्या है, असबाब ये कहते हैं, कैलकुलेटर ये कहता है, माहिर शुमारियात, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो आप या आम अकाउंटेंट से पूछ लो आप, वो सब के सब यही कहेंगे भाई इससे तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, तुम्हारी आमदन कम हो जाएगी। अल्लाह कहते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, अल्लाह पे एतमाद करो, अल्लाह तुम्हें काफी है, वहां से रोजी देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। इन यकूनु फुकारा, फकीर होगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, निकाह करो अल्लाह बरकत दे देगा माल में। माहिर जो शुमारियात के माहिर हैं वो कहते हैं बच्चे पैदा होंगे तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा, तीसरा बच्चा आया और खर्चा बढ़ जाएगा। अल्लाह क्या कुरान में कहते हैं कि यहाँ असबाब को मत देखो, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रोजी देंगे और हम तुम्हें भी रोजी देंगे। ये रिस्क के खजाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अकल परस आदमी जो ये समझते हैं मेरी अकल लामहदूद है, उसको अल्लाह की बातें समझ में नहीं आती, वो कंजूस ही बना रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस, ये सवाल दोहराया करो, लोगों के सामने पूछा करो, दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस कौन सा है? आगे वो जो भी जवाब दे आप बोलो जवाब गलत। सबसे बड़ा कंजूस वो है जो अपने बच्चे इसलिए ना पैदा करे कि इन पे खर्च करना पड़ेगा मुझे। औलाद पे खर्च करते हुए जान निकल रही हो जिसकी, बिल्ली पे खर्च कर लेगा, कुत्तों पे खर्च कर लेगा, समझ रहे हो, दोस्त पे खर्च कर लेगा, लेकिन बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर रहे इन कमबख्तों को खिलाना पड़ेगा मुझे। अबे तेरी नस्ल है वो तेरा खून है। जो मजहब को फॉलो करता है वो कहता है ना 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 कोई बात नहीं, रिस्क के खजाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। अब सेकुलर लोग कहते हैं यार इलॉजिकल बातें कर रहे हो। आप बोलो जो बात खुदा की तालीमात के खिलाफ होना वो है इलॉजिकल। अल्लाह से ज्यादा कौन अक्लमंद है भाई? अल्लाह से ज्यादा अकल किसके पास है? दुनिया परस आदमी कहते हैं माँ और बाप को घर में रख के इन पे खर्च करोगे, लाइफ में एंटरटेनमेंट खत्म होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आमदन ये खा जाएंगे। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है जो रिश्तेदारी जोड़ता है, कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले किस पे खर्च करें? अल्लाह ने सबसे पहले किसका तज़किरा किया? वालिदैन। और अल्लाह ने यह भी बता दिया कि सदका करने से माल बढ़ता है, तो सबसे बेहतरीन सदका वालिदैन और बीवी बच्चे हैं। तो इससे पता चलता है सबसे ज्यादा माल तो बढ़ता ही इन पे खर्च करने से है। और कम वक्त ना शादी कर रहा है कि बीवी पे खर्च करना पड़ेगा, ना माँ बाप को घर में रख रहा है कि इनको खिलाना पड़ेगा, ना बच्चे पैदा कर रहा है कि इनको खिलाना पड़ेगा। जबकि अल्लाह क्या कह रहा है? माल बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया ही इन पे खर्च करना है। तो अब आपके पास भाई अल्लाह है और एक तरफ माहिर शुमारियात हैं, तो बेअकली की बात यह है कि इंसानों को अल्लाह की राय पर, अल्लाह के ऑर्डर पे तरजीह दी जाए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया। पहले जमाने में लोग समझते थे रोजा रखने से कमजोर होते हैं, अब तो मेडिकल साइंस ने भी कह दिया रोजा रखने से सेहत खराब होने के बजाय अच्छी होती है। दुनिया में पतलापा कोई ऐब नहीं है, मोटापा ऐब है, समझ रहे हो? बारीक बारीक लोग मैंने देखे 90 99 साल निकाल जाते हैं, हालांकि गोश्त होता ही नहीं है। मोटे लोगों के लिए मसले हैं। अब मुझे बताओ मोटापा खाना से परहेज करने से आता है या खाना खाने से आता है? खाना खाने से आता है। तो शरीयत में खाना ज्यादा खाने का हुक्म है या कम खाने का? पहले जब उलमा कहते थे ना कम खाया करो, लोग कहते थे ये कमजोर कर रहे हैं लोग। अब मेडिकल साइंस ने बोलना शुरू कर दिया है। आज तक आपको मेरा ख्याल है कोई अस्पताल में ऐसा मरीज नजर नहीं आया होगा जो खाना कम खाने से बीमार हुआ हो। सब बीमार किससे होते हैं? फोड़ते रहते, खाते रहते हैं। हमारे नबी की खुराक देखो आप, सहाबा की खुराक देखो आप,
तामुल वाहिद यकफी लिस्नैन, नबी ने फरमाया एक आदमी का खाना दो के लिए काफी है। और 2 वक्त का खाना खाया हमारे नबी ने, बल्कि आपने तो 2 वक्त का भी नहीं खाया, लेकिन रिवाज 2 वक्त के खाने का था नबी के दौर में। और कुरान भी 2 वक्त के खाने का तस्करा करता है। मैं भी 3 वक्त खाता हूँ, लेकिन इस्लाम में क्या है, 2 टाइम है। हम सब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल, हम समझते हैं सच बोलने से पकड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अस्सिद्कु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच इंसान को निजात दिलाता है और झूठ इंसान को तबाह कर देता है। लेकिन आप किसी झूठे से पूछो, वो कहेगा झूठ की वजह से मैं कामयाब होता हूं, सच बोलता तो पकड़ा जाता। अब यहां अकल और पैगंबर की तालीमात आपस में टकरा रही। हकीकत यह कि झूठे लोग नाकाम होते हैं, झूठ छुपता नहीं है, पकड़ा जाता है। झूठ जो है ना, जब आदमी झूठ से तौबा करता है ना, तो बहुत से गलत काम वो इसलिए छोड़ देता है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बहुत सारी बुराइयों से वो अपने आप को बचा लेता है कि मैं झूठ कैसे बोलूंगा, फिर बहुत सारी बुराइयों से बचा लेता है। तो मेरे भाई, दीन जो है ना इस्लाम, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल के बगैर, अल्लाह को ये वाला इस्लाम पसंद नहीं। आज हमें मजहबी लोगों में बहुत हद तक दाढ़ी भी नजर आ जाती है, कुछ किसी हद तक नमाज रोजा भी नजर आ जाता है, किसी हद तक गेटअप भी नजर आ जाता है, हज उम्रे भी नजर आ जाते हैं। अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले मुसलमान मार्केट से शॉर्ट। इसी तवक्कुल ना करने का नतीजा है कि मुसलमान माली मामलात में बहुत कमजोर। बस ये बात करके मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ। इसी तवक्कुल ना करने का नतीजा है, आप जिस दुकान से राशन लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी है पहली तारीख को उसका बिल दे दें। लोग नहीं देते, लोग नहीं। बचाओ पैसा, हो सकता है वो भूल जाए, इस पैसे से कुछ और पैसा बना लो। डिले करते हैं, क्यों? वो समझते हैं पैसे से हम पैसा बना लेंगे, जबकि अल्लाह का हुक्म क्या है, साहिब हक को उसका हक वक्त पर अदा कर दो, छोड़ दो। यहाँ किस पे तवक्कुल करो? अल्लाह पे। लोग करते हैं तवक्कुल अल्लाह पे। बोलो ना क्या हो गया? नहीं करते, बोलते यार डिले करो, डिले करो। कल मैंने कोई टैक्सी कराई है, तो मैं टैक्सी में जा रहा हूँ, तो वो टैक्सी ड्राइवर बड़ी एहतियात से टैक्सी चला रहा था। उबर या करीम या कोई इन ड्राइव थी, हमारे दोस्त ने करवाई थी अपनी, तो मैंने जाना था कहीं। तो हमारे जो साथ बैठे हुए थे ना, उन्होंने उस ड्राइवर से बोला, लगता है आपकी अपनी गाड़ी है। उसने कहा मेरी अपनी गाड़ी है। कहा इसीलिए इतनी तमीज से चला रहे हो। आप किसी गाड़ी में बैठ जाएं, इन ड्राइव या उबर की, जो रेंट पे लेके कोई चला रहा हो, तो आपको उसके चलाने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि ये इसकी अपनी गाड़ी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो अपनी गाड़ी किसी को रेंट पे दे दे और ये उम्मीद रखे कि ये मुझे कमा के देगा। अच्छा, बस बात को मैं समेट के खत्म कर रहा हूं। तो जहां भी अल्लाह के हुक्म को हम ठुकराते हैं ना, जहां भी अल्लाह के हुक्म को, उसकी बुनियाद क्या होती है? हमारा अल्लाह पे एतमाद नहीं होता। तो खूब समझ लो, अल्लाह को नाराज करके आप अल्लाह के खजानों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर वो मिला भी ना आपको अल्लाह के खजानों से, वो अजाब जान बन के, जैसे फिरौन को मिल गया था बहुत कुछ, लेकिन फिरौन की हुकूमत और फिरौन की दौलत अजाब जान बन के मिली थी उसके लिए। आज फिरौन कहता होगा, काश मेरे पास ना हुकूमत आती, ना मेरे पास दौलत आती, काश मैं गरीब होता, ज्यादा कामयाब हो जाता। तो जब इंसान अल्लाह को नाराज करके, माँ बाप के साथ बदसलूकी करके, रिश्तेदारी तोड़ के, बेवा बहनें होती उन पे नहीं खर्च कर रहे होते, भाई होता है बेरोजगार उस पे नहीं खर्च कर रहे होते कि खा जाएगा ये, तो अगर मेरे भाई कंजूसी से पैसा बचाओगे, या तो बचेगा नहीं वो पैसा, और अगर बच भी गया तो वही पैसा सांप बन के आपको डसना शुरू कर देगा। तो अल्लाह से दुआ है, जनाजा है, तो मैं अपने बयान को बस खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी ज़ात पे कामिल एतमाद और कामिल तवक्कुल नसीब फरमाए, और जहां भी असबाब और अल्लाह के हुक्म में टकराव पैदा होता है, अल्लाह अपने हुक्म को हमें ऊंचा रखने की तौफीक अता फरमाए। देखो, मुनाफिकीन जिहाद में नहीं जाते थे और कहते थे जाएंगे तो मर जाएंगे, तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह पे तवक्कुल करो, अगर तुम्हारे मुकद्दर में मौत हुई ना, युद्रिकुमुल मौत, तुम्हें घर में आके वो मौत पकड़ेगी। मैं अभी बुनेर गया हूं ना सैलाब ज़दगान की हालात देखने के लिए, वहां लोगों ने बताया कि ऊपर कच्चे घर बने हुए थे, सैलाब जब आया तो वो कच्चे घर से लोग निकल के कुछ लोग पक्के घरों में आ गए नीचे, कि ये मजबूत घर हैं। कह रहे वो कच्चे बच गए और मजबूत घर टूट गए। उनकी मौत उनको कहां खींच के लाई है? कच्चे घरों से पक्के घरों की तरफ। जो कच्चे में रह गए वो बच गए, और जो पक्के में थे वो
مر گئے. بعض دفعہ آپ جو احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہ تدبیر آپ کی زندگی کے بجائے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم اسباب تو اختیار کریں گے لیکن ہوگا وہ نہیں جو میں چاہوں گا, ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. انڈیا میں جو جہاز تباہ ہوا وہ خاتون بچ گئی جو ایئرپورٹ لیٹ پہنچی تھی. حالانکہ کسی جگہ لیٹ پہنچنا یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے یا ناکام ہونے کی؟ ٹائم مینجمنٹ کی جتنی ورک شاپس ہیں آپ نے یہی پڑھا ہوگا کہ ہمیشہ لیٹ پہنچنے والے لوگ ناکام ہوتے ہیں, ٹائم پہ کام کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب. کیا خیال ہے بھائی؟ اب کوئی ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہوں گے بیٹا ہر کام ٹائم پہ کیا کرو, کامیاب ہو گئے. بچہ کہے گا امی انڈیا میں وہ خاتون ٹائم پہ نہیں کام کرتی تھی اسی وجہ سے بچ گئی وہ, اس لیے یہ نصیحتیں کسی اور کو کیا کریں. کیا خیال ہے, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ غلط کہے گا, اس لیے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے مکلف ہیں, ہم نے تو ٹائم پہ ہی کام کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جس کو اللہ نے کامیاب کرنا ہوگا کامیاب ہوگا, جس کو نہیں کرنا ہوگا تو اللہ کے خزانوں سے زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر حاصل ہوا بھی نا وہی دولت وہی عزت آپ کو سانپ بن کے ڈسے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد اور توکل نصیب کرے.